जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है तमारू जीके गुरुजी यूट्यूब चैनल अंदर। मित्रों, आज आपणे खूब ज अगत्यनो टॉपिक एटले के भारतनी भूगोळ, आ भारतनी भूगोळना टॉप आईएमपी एवा टॉप 80 क्वेश्चन जोवाना छीए। ओके मित्रों, खूब ज अगत्यना प्रश्नों छे। आ 80 प्रश्नोमांथी बनी सके तो आ 80 प्रश्नोमांथी बैठे बैठो एक प्रश्न कोन्स्टेबल में पूछाई सके अने एक प्रश्न तलाटी में पूछाई सके। ओके, तलाटीनी अंदर चोखे चोख्खुं लखेल छे भारतनी भूगोळ अने गुजरातनी भूगोळ पूछवाना छे। कोन्स्टेबल में पण चोखे चोख्खुं लखेल छे कि भाई भारतनी भूगोळ पूछाशे अने आगाऊना प्रश्नों पर पूछाय छे, सिलेबसमां पण छे। अने आमां 80 क्वेश्चन लेवामां आव्या छे, जेमांथी पोलीस कोन्स्टेबल अने तलाटीमां एक गुण पूछावानी पूरेपूरी संभावना छे। ओके, बेसिक प्रकारना प्रश्नों छे। तो चालो स्टार्ट करिए। जो विडियो गमे तो विडियो ने लाइक अवश्य करजो और चेनल पर जो नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब अवश्य करजो, कारण के आवी रीते आपणे पोलीस कोन्स्टेबल होय के पछी तलाटी होय तेनो संपूर्ण सिलेबस एमसीक्यू स्वरूपे कवर करवाना छीए। ओके, तो चालो स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 छे। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफळनी दृष्टिए ऑस्ट्रेलिया कया नंबरे आवतो देश छे? क्षेत्रफळनी दृष्टिए ऑस्ट्रेलिया कया नंबरे आवतो देश छे? तो ते 6ठा नंबरे आवतो देश छे। मित्रों, 1 થી 10 सुधीना क्षेत्रफळनी दृष्टिना देशों आपणे खास याद राखवा पड़शे। ओके, पहलो नंबर, बीजो, त्रीजो, चौथो, एवी रीते टॉप 10 क्षेत्रफळनी दृष्टिए टॉप 10 सौथी मोटा देश कया छे ते क्रम वाइज खास याद राखी लेवुं, कारण के आमांथी घणा बधा क्रम पूछाय छे कि भाई बीजा नंबरे आवतो देश कयो छे क्षेत्रफळनी दृष्टिए, तो आवी रीते पूछाता होय छे। जेवी रीते आ प्रश्न पूछायो, जो ऑस्ट्रेलिया 6ठा नंबरे आवतो देश छे। चालो आगळ जोईए। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफळनी दृष्टिए भारत विश्वमां कया क्रमे छे? क्षेत्रफळनी दृष्टिए भारतनो विश्वमां 7मो क्रम आवे छे। ओके, 6ठा नंबरे ऑस्ट्रेलिया अने 7मा नंबरे आपणुं भारत। पहला नंबरे कयो देश छे क्षेत्रफळनी दृष्टिए? रशिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफळनी दृष्टिए 5मा नंबरे आवतो देश कयो छे? क्षेत्रफळनी दृष्टिए 5मा नंबरे कयो देश आवे छे? 5मा नंबरे, तो 5मा नंबरे आवे छे ब्राजील। ब्राजील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफळनी दृष्टिए बीजा क्रमे सौथी मोटो खंड कयो छे? अहीं खंडनी वात छे कि भाई क्षेत्रफळनी दृष्टिए बीजा क्रमे आवतो खंड कयो छे? तो ते छे आफ्रिका खंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वमां सौथी मोटो खंड कयो छे? तो सिंपल क्वेश्चन छे कि सौथी मोटो खंड छे आपणो एशिया खंड। ओके, तो आवा बेसिक प्रकारना विश्वनी भूगोळना प्रश्न पण पूछाई सके छे। ओके, आ प्रश्न विश्वनी भूगोळमां लई शकाय तेवा छे। तो कोन्स्टेबल अने तलाटीनी परीक्षानी अंदर बेसिक प्रकारना विश्वनी भूगोळना प्रश्नों पण पूछाई सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतनो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अने अभयारण्य छे जे उत्तराखंडमां आवेलुं छे तेनुं नाम शुं छे? तो ते छे जिम कार्बेट। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आ जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ए भारतनो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान छे अने उत्तराखंडमां आवेलुं छे। तो बनी सके कि आ वखते आवो प्रश्न पूछे कि भाई जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कया राज्यमां आवेलुं छे? तो उत्तराखंडमां आवेलुं छे अने भारतनुं प्रथम राष्ट्रीय उद्यान छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्या आवेलुं छे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो आ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में आवेलुं छे। ओके, एमपी में आवेलुं छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचेनामांथी कयुं प्राणी गीरना अभयारण्यमां जोवा मळतुं नथी? तो आमांथी जे वाघ छे, आ वाघ गीरना अभयारण्यमां जोवा मळतुं नथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी माटेनुं पेरियार अभयारण्य भारतना कया राज्यमां आवेलुं छे? जे हाथी माटेनुं पेरियार अभयारण्य, आ पेरियार अभयारण्य क्या आवेलुं छे? तो पेरियार अभयारण्य केरलमां आवेलुं छे। क्या आवेलुं छे? केरल खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, જે આ કાન્હા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે તે મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે. કસ્તુરી મૃગ કયા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અથવા અભયારણ્યમાં જોવા મળે છે? તો જે કસ્તુરી મૃગ છે તે દચીગામમાં જોવા મળે છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પરવારા કયા અભયારણ્યમાં જોવા મળે છે? જે પરવારા હોય છે તે કયા અભયારણ્યમાં જોવા મળે છે? તો દરિયાઈ અભયારણ્યમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ખડમોર પક્ષી કયા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અભયારણ્યમાં જોવા મળે છે? ખડમોર પક્ષી છે તે વેરાવદર કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં જોવા મળે છે. ઓકે, વેરાવદર કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? ભાવનગર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કાજીરંગા અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? કાજીરંગા આવેલું છે આસામમાં. ઓકે, આસામની રાજધાની કઈ છે? દિસપુર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચે આપેલ જોડકામાંથી કયું એક જોડકું ખોટું છે? આમાંથી ખોટું જોડકું શોધવાનું છે. તો જોઈએ, કાન્હા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન મધ્યપ્રદેશ સાચું છે. ત્યારબાદ સુલતાનપુર રાષ્ટ્રીય પાર્ક હરિયાણા, આ પણ સાચું છે. રણથંભોર રાષ્ટ્રીય પાર્ક ગુજરાત, આ ખોટું છે. રણથંભોર તો રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. ત્યારબાદ બાંદીપુર રાષ્ટ્રીય પાર્ક કર્ણાટક, આ પણ સાચું છે. મને અહીં ખોટું શોધવાનું કીધું છે, એટલા માટે ઓપ્શન સી આપણો ડાયરેક્ટ સાચો જવાબ બની જશે. ઓકે, ચાલો ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન, પૃથ્વીની સપાટી પર આશરે કેટલા ટકા જલાવરણ છે? તો પૃથ્વીની સપાટી પર 71% જેટલું જલાવરણ છે. કેટલું? 71%. સમુદ્રની સપાટીથી લગભગ દર 100 મીટરની ઊંચાઈએ સરેરાશ આશરે ખાલી જગ્યા મિલીબાર જેટલું હવાનું દબાણ ઘટે છે. તો 1 મિલીબાર જેટલું હવાનું દબાણ ઘટે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ એમેઝોન નદી કયા ખંડમાં આવેલી છે? એમેઝોન નદી કયા ખંડમાં આવેલી છે? તો આવા વિશ્વની ભૂગોળના આવા બેઝિક પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે તલાટી કોન્સ્ટેબલમાં. ઓકે, ખાસ નોટ કરશું કે ભાઈ વિશ્વની ભૂગોળના આવા પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે 2 થી 3. તો એમેઝોન નદી છે તે દક્ષિણ અમેરિકા ખંડમાં આવેલી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ફ્રાન્સમાં આવેલી સૌથી મોટી નદી કઈ છે? તો સીન. આ સીન નદી ફ્રાન્સમાં આવેલી સૌથી મોટી નદી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, દક્ષિણની ગંગા તરીકે ઓળખાતી નદી કઈ છે? દક્ષિણની ગંગા તરીકે ઓળખાતી નદી છે ગોદાવરી. ગોદાવરીને દક્ષિણની ગંગા કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયા સરોવરનો ઉપયોગ મીઠું પકવવા માટે થાય છે? ખાસ અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ કયા સરોવરનો ઉપયોગ મીઠું પકવવા માટે થાય છે? તો સાંભર. આ સાંભર સરોવરનો ઉપયોગ મીઠું પકવવા માટે થાય છે અને રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કઈ નદીઓ હિમાલય પ્રદેશમાંથી વહે છે? નીચેનામાંથી કઈ નદીઓ હિમાચલ પ્રદેશમાંથી વહે છે? તો બિયાસ, ચિનાબ, રાવી, સતલજ અને યમુના, આ નદીઓ એ હિમાચલ પ્રદેશમાંથી વહે છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? ભારતની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? તો તે છે બ્રહ્મપુત્ર. આ બ્રહ્મપુત્ર નદી છે તે ભારતની સૌથી લાંબી નદી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સૌથી મોટો પુલ ગાંધી સેતુ, જે સૌથી મોટો પુલ છે ભારતનો એવો ગાંધી સેતુ પુલ કઈ નદી પર બાંધવામાં આવ્યો છે? તો તે ગંગા નદી પર બાંધવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિશ્વનો કયો મહાસાગર પાણીનો સૌથી વધુ ભાગ રોકે છે? કે ભાઈ કયો મહાસાગર પાણીનો સૌથી વધુ ભાગ રોકે છે? તો પેસિફિક મહાસાગર.
નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એમેઝોન નદી કેટલા કિમીની લંબાઈ ધરાવે છે? એમેઝોન નદીની લંબાઈ કેટલી છે? તો તે છે 4827 4827 કિમી. ઓકે, એમેઝોન નદીની લંબાઈ કેટલા કિમી છે? તો કે ભાઈ 4827 કિમી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સિંધુ જળ સંધિ મુજબ ભારત સિંધુ નદીનો કેટલા ટકા પાણીનો ઉપયોગ કરી શકે છે? મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન બનશે. તો તે 20%. જે સિંધુ જળ સંધિ મુજબ ભારત સિંધુ નદીનો 20% ભાગનો ઉપયોગ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બ્રહ્મપુત્ર નદી બાંગ્લાદેશમાં કયા નામે ઓળખાય છે? જે બ્રહ્મપુત્ર નદી છે તે બાંગ્લાદેશની અંદર જમુના નામે ઓળખાય છે. કઈ નદીના મુખ ત્રિકોણથી બનેલું જંગલ સુંદર વન તરીકે જાણીતું છે? તો ગંગા નદીના મુખ ત્રિકોણથી બનેલું જંગલ સુંદર વન તરીકે જાણીતું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પુલિકટ સરોવર ભારતના કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો પુલિકટ જે સરોવર છે તે આંધ્રપ્રદેશમાં આવેલું છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાપી નદી કઈ પર્વતમાળામાંથી નીકળે છે? તો તાપી નદી સાતપુડા પર્વતમાળામાંથી નીકળે છે. મિત્રો, એક પ્રશ્ન આઈએમપી સિલેક્ટેડ છે. આવા બેઝિક પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે પરીક્ષાની અંદર. આપણે અઘરું પાકું કરવાની અંદર આવા બેઝિક પ્રશ્નો ના છૂટી જાય તે ખાસ ધ્યાન રાખવું. કારણ કે ગમે તે પેપર હોય તેની અંદર 70% સહેલું હોવાનું જ છે. 70-80% સહેલું જ હોય છે, બાકી 20 થી 30% અઘરું હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, અલ્હાબાદમાં નીચેની કઈ નદીઓનો સંગમ થાય છે? તો અલ્હાબાદની અંદર ગંગા યમુના નદીઓનો સંગમ થાય છે. ભારતનો સંતરી એટલે શું? તો હિન્દ મહાસાગર. ભારતનો સંતરી એટલે કે હિન્દ મહાસાગર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નર્મદા નદીનું મૂળ કયું છે? નર્મદા નદીનું મૂળ કયું છે? અમરકંટક. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કઈ નદી આસામમાંથી વહે છે? નીચેનામાંથી કઈ નદી આસામમાંથી વહે છે? તો બ્રહ્મપુત્રા નદી આસામમાંથી વહે છે. ગંગા નદી કયા સમુદ્રને મળે છે? બંગાળના ઉપસાગરને. જે ગંગા નદી છે તે બંગાળના ઉપસાગરને મળે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા પ્રદેશમાં બ્રહ્મપુત્રા નદી દિહાગના નામે ઓળખાય છે? ઓકે, બ્રહ્મપુત્રા નદી આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યની છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે. બ્રહ્મપુત્રા નદી કે ભાઈ કયા પ્રદેશમાં બ્રહ્મપુત્રા નદીને દિહાંગના નામે ઓળખવામાં આવે છે? અરુણાચલ પ્રદેશમાં. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતનો દરિયા કિનારો કેટલા કિમી લાંબો છે? તો ભારતનો જે દરિયા કિનારો છે તે કેટલો લાંબો છે? તો 7516.16 7516.16 એ લાંબો છે ભારતનો દરિયા કિનારો. ગુજરાતનો દરિયા કિનારો કેટલો છે? તો ફિક્સ કેવું હોય તો 1614 કિમી. 1614 કિમી. ઓકે, જનરલ રીતે 1600 કિમી આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, પરંતુ એક્ઝેક્ટ પૂછે તો 1614 કિમી. જ્યારે ભારતનો પૂછે તો 7516.16. ચાલો, કર્ણાટકમાં ખૂબ જ વિખ્યાત એવો જળપ્રપાત કયો છે? જોગ તલાઈ. ભારતમાં મીઠા પાણીનું સૌથી મોટું કુદરતી સરોવર કયું છે? મીઠા પાણીનું સૌથી મોટું કુદરતી સરોવર છે હુલ્લર સરોવર. કયું? હુલ્લર સરોવર. ઓકે, જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલું છે. વિશ્વની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? વિશ્વની સૌથી મોટી નદી એમેઝોન નદી છે, પરંતુ વિશ્વની સૌથી લાંબી નદી પૂછે તો આવશે નાઇલ. નાઇલ નદી વિશ્વની સૌથી લાંબી નદી છે. જ્યારે વિશ્વની સૌથી મોટી નદી પૂછે તો એમેઝોન. બે ભરતી કે બે ઓટ વચ્ચેનો સમયગાળો આશરે કેટલો હોય છે?
12 કલાક અને 25 મિનિટ હોય છે। બે ભરતી અને બે ઓટ વચ્ચેનો જે સમયગાળો હોય છે તે 12 કલાક અને 25 મિનિટ જેટલો હોય છે। નાગાર્જુન સાગર પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ કઈ નદી પર થયું છે? નાગાર્જુન પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ કઈ નદી પર થયું છે? કૃષ્ણ નદી પર। ઉકાઈ ડેમ કઈ નદી ઉપર આવેલો છે? સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે। ઉકાઈ, આ ઉકાઈ ડેમ છે તે તાપી નદી પર આવેલો છે, ઉકાઈ અને કાકરાપાર। હૈદરાબાદ કઈ નદી કિનારે આવેલું છે? હૈદરાબાદ, તો હૈદરાબાદ મૂસી નદી કિનારે આવેલું છે, મૂસી નદી કિનારે હૈદરાબાદ આવેલું છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, દક્ષિણ ભારતની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? દક્ષિણ ભારતની સૌથી લાંબી નદી છે ગોદાવરી। ઓકે, જનરલ રીતે નદીઓના પ્રશ્ન સૌથી નાની મોટી અને કયા રાજ્યમાંથી વહે છે તેવા પૂછાતા હોય છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એશિયાની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? તો યાંગત્સે નદી એ એશિયાની સૌથી લાંબી નદી છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, દુનિયાનું સૌથી ઊંચું શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ કેટલા મીટર ઊંચાઈ ધરાવે છે? માઉન્ટ એવરેસ્ટની ઊંચાઈ કેટલી છે? તો માઉન્ટ એવરેસ્ટની ઊંચાઈ છે 8,848 8,848 મીટર, ખાસ યાદ રાખશું। 8,598 મીટરની ઊંચાઈ ધરાવતું શિખર કયું છે? 8,598 મીટરની ઊંચાઈ ધરાવતું શિખર કયું છે? તો કાંચનજંઘા। ઓકે, કાંચનજંઘાની ઊંચાઈ કેટલી છે? 8,598 મીટર। હિમાચલ શ્રેણી બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? હિમાચલ શ્રેણી બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? મધ્ય હિમાલય। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં સહ્યાદ્રીના નામે ઓળખાતી ટેકરીઓ તમિલનાડુમાં કયા નામે ઓળખાય છે? જે મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં સહ્યાદ્રી નામે ઓળખાય છે, ઓકે, તો તે ટેકરીઓ તમિલનાડુમાં કયા નામે ઓળખાય છે? તો તમિલનાડુમાં તે નીલગિરી તરીકે ઓળખાય છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, માથેરાન ગિરિમથક કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? માથેરાન ગિરિમથક મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું છે। હિમાલયનું ભારતમાં આવેલું સૌથી ઊંચામાં ઊંચું શિખર કયું છે? નંદાદેવી। ભારતમાં સૌથી વધારે ઊંચાઈએ આવેલ કયો ઘાટ છે? સૌથી ઊંચાઈએ આવેલો ઘાટ કયો છે? તો તે છે ખરડુગલા ઘાટ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં નીચેનામાંથી કઈ પર્વત શ્રેણી માત્ર એક જ રાજ્યમાં ફેલાયેલી છે? તો તે છે અજંતા। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સાપુતારા કઈ પર્વતમાળામાં આવેલ છે? જે સાપુતારા છે તે કઈ પર્વતમાળામાં આવેલું છે? સહ્યાદ્રી પર્વતમાળા। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ, જેને ટૂંકમાં આપણે ICAR કહીએ છીએ, તો આ ICAR ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યું? ઓકે, આ પૂરું નામ પણ ખાસ યાદ રાખી લેજો। આ વખતે એવો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ભાઈ ICAR નું પૂરું નામ જણાવો, તો ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ। અને આની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો 1929। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતના કયા રાજ્યમાં દેશના કુલ ઉત્પાદનના અડધા જેટલી શેરડી પાકે છે? ઉત્તર પ્રદેશ। શણના ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં ભારતનો કયો ક્રમ છે? શણના ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં ભારતનો કયો ક્રમ છે? બીજો। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ખરીફ પાક કોને કહે છે? ખરીફ પાક કોને કહે છે? તો સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરમાં લેવાતા પાક, ચોમાસામાં લેવાતા પાકને ખરીફ પાક કહેવામાં આવે છે। ઓકે,
શિયાળામાં લેવાતા પાકને રવિ પાક કહેવામાં આવે છે અને ઉનાળામાં લેવાતા પાકને જાયદ કહેવામાં આવે છે. ચાલો, કપાસના વાવેતર માટે કેવા પ્રકારની જમીન વધારે અનુકૂળ છે? જો કપાસના વાવેતર માટે કાળી જમીન વધારે અનુકૂળ છે. નીચેનામાંથી કયા પાકને સૌથી વધારે પાણીની જરૂર પડે છે? તો આમાંથી શેરડી. આ શેરડીને પકવવા માટે સૌથી વધારે પાણીની જરૂર પડે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, જમીન વગર ખેતી કરવાની પદ્ધતિને શું કહે છે? જમીન વગર ખેતી કરવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય? હાઇડ્રોપોનિક્સ. હાઇડ્રોપોનિક્સ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઇફકો શેના માટે પ્રખ્યાત છે? ઇફકો શેના માટે પ્રખ્યાત છે? રાસાયણિક ખાતર માટે. રાસાયણિક ખાતર માટે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વર્ષના ગરમા ગરમ માસના સરેરાશ તાપમાન અને ઠંડા માસના સરેરાશ તાપમાનના તફાવતને તાપમાનનો ખાલી જગ્યા ગાળો કહે છે. વાર્ષિક ગાળો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વાતાવરણના કયા વિભાગ ઋતુઓની રચના જોવા મળતી નથી? વાતાવરણના કયા વિભાગમાં ઋતુઓની રચના જોવા મળતી નથી? સમતાપ મંડળ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા પ્રકારના ખડકો પ્રાથમિક કે મૂળ ખડકો છે? તો જે આગ્નેય ખડકો છે, આ આગ્નેય એ પ્રાથમિક કે મૂળ ખડકો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતનું ક્ષેત્રફળ જગતના ભૂક્ષેત્રના સાપેક્ષ આશરે કેટલા ટકા છે? તો 2.42%. કેટલું છે? ભારતનું ક્ષેત્રફળ વિશ્વના અથવા તો જગતના ભૂક્ષેત્રના સાપેક્ષે 2.42% જેટલું છે. ચાલો, આરસ કયા પ્રકારના ખડકનું ઉદાહરણ છે? આરસ જે છે તે રૂપાંતરિત ખડકનું ઉદાહરણ છે. રૂપાંતરિત અથવા તો વિકૃત ખડક પણ કહી શકાય. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પૃથ્વી પર સૌથી ઓછો વરસાદ ક્યાં પડે છે? પૃથ્વી પર સૌથી ઓછો વરસાદ ક્યાં પડે છે? તો સૌથી ઓછો જે વરસાદ છે તે આતાકામા રણમાં પડે છે. ઓકે, ક્યાં આવેલું છે? આ ચિલ્લીમાં આવેલું છે. ક્યાં આવેલું છે? ચિલ્લી. ચાલો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. પૃથ્વીની સપાટીને વીંટળાઈને આવેલા વાતાવરણના પ્રથમ આવરણનું નામ શું છે? શોભાવરણ. પ્રથમ આવરણનું નામ શું છે? શોભાવરણ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન, ઘનાવરણ પૃથ્વીની સપાટીનો કેટલા ટકા ભાગ રોકે છે? જે ઘનાવરણ છે તે પૃથ્વીની સપાટીનો કેટલા ટકા ભાગ રોકે છે? 29%. કેટલા ટકા? 29%. રાત્રિ દરમિયાન જમીન વિસ્તારો પરથી સમુદ્ર વિસ્તારો તરફ વાતા પવનોને શું કહેવાય? તો તેને જમીનની લહેરો કહે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એશિયા અને અમેરિકાને અલગ કરનાર ખાડી કઈ છે? એશિયા અને અમેરિકાને અલગ કરનાર ખાડી કઈ છે? તો તે છે બેરિંગની ખાડી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા દિવસે કર્કવૃત પર સૂર્યના કિરણો બરાબર સીધા પડે છે? કયા દિવસે કર્કવૃત પર સૂર્યના કિરણો બરાબર સીધા પડે છે? તો 21 જૂન. 21 જૂને. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેના પૈકી કયા રાજ્યમાંથી કર્કવૃત પસાર થતું નથી? તો આમાંથી મણિપુરમાંથી કર્કવૃત પસાર થતું નથી. ઓકે, ભારતના ટોટલ 8 રાજ્યોમાંથી કર્કવૃત પસાર થાય છે. ભારતના કેટલા? તો કે ટોટલ 8 રાજ્યોમાંથી કર્કવૃત પસાર થાય છે અને ગુજરાતના 6 જિલ્લામાંથી કર્કવૃત પસાર થાય છે. ઓકે, આ 8 રાજ્યોને યાદ રાખવા માટે ગરમ છત્રી પજામી આટલું યાદ રાખવાનું, દરેક રાજ્યનો પ્રથમ અક્ષર. ઓકે, અને ગુજરાતના 6 જિલ્લાઓને યાદ રાખવા માટે અસાગમ પાક યાદ રાખવાનું, અસાગમ પાક. ઓકે, 6 શબ્દ અને દરેક જિલ્લાનો પ્રથમ અક્ષર યાદ રાખી લેવાનો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા શહેર પાસેથી ભારતનો પ્રમાણ સમય નક્કી થયેલો છે? અલ્હાબાદ. અલ્હાબાદ. ચાલો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન,
ગ્રીનવિચ સમયરેખા કયા શહેરમાંથી પસાર થાય છે? ગ્રીનવિચ સમયરેખા લંડનમાંથી પસાર થાય છે. પૃથ્વીના એક રેખાંશને સૂર્ય સામેથી પસાર થતાં કેટલો સમય લાગે છે? પૃથ્વીના એક રેખાંશને સૂર્ય સામેથી પસાર થતાં 4 મિનિટનો સમય લાગે છે. 4 મિનિટનો. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, અને આજનો આપણો છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે, સૌથી મોટું અક્ષાંશ વૃત્ત કયું છે? જો વિષુવવૃત્ત. વિષુવવૃત્ત એ સૌથી મોટું અક્ષાંશ વૃત્ત છે. તો મિત્રો આ હતા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને તલાટી માટે સ્પેશિયલ ટોપ ભારતની ભૂગોળના ટોપ 80 ક્વેશ્ચન. આશા રાખું આમાંથી એક પ્રશ્ન તો બેઠો પૂછાવાની સંભાવના છે, એટલા માટે કોઈ પ્રશ્ન ધ્યાનથી જોજો. તો ફરીથી મળશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.